परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी, अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु। तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन चों जाणांगे इब्रानियां 5 दी 1 और 2 नंबर आयत नूं। हरेक प्रधान याचक जो मनुक्खां ही विचों लिया जाता है, परमेश्वर के कामां दे लई मनुक्खां दे लई थापिया जाता है कि भेटां अते पाप दे लई बलिदान चढ़ावे, अते वो नदानां अते भुल्लियां होइआं दे नाल नरमी कर सकता है, क्यों जो वो आप भी कमजोरियां विच घिरिया होया रहिंदा है। हालेलुया। अज दा वचन परमेश्वर के दासां दे लई आ कि परमेश्वर के दासां दे काम किहो जिहे होने चाहिए तो उन्हां दा सुभाਅ किदां दा होना चाहिए। तां अज दा इह वचन दसदा आ कि जिहड़ा प्रधान याचक आ वो मनुक्खां दे विचों ही लिया जांदा आ। मतलब वो कोई आकाश तो नहीं उतरदा, वो भी एक आम इंसानां दे विचों चुनिया जांदा। अते जिहड़ा बहुती मेहनत कर लैंदा अते बहुता फल प्राप्त कर लैंदा, वो थोड़ा जिहा वो परमेश्वर के ज्ञान दे विच वध के वो दूसरिਆਂ नालों थोड़ा जिहा अलग हो जाता, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के जिहड़ा ग्रंथ का अध्ययन किया हुंदा, मतलब उन्होंने अपने अंदर वसा लिया हुंदा। अते जिहदे अंदर सचमुच परमेश्वर नूं प्राप्त करन दी ते उहदे ज्ञान नूं प्राप्त करन दी अग हुंदी आ, उहनूं उन्हां आम लोकां दे विचों चुण के प्रधान याचक होण दे लई थापिया जांदा आ। पर इसलिए नहीं कि वह अपने आप को महिमा देवे, इसलिए नहीं कि उच्चियां कुर्सियां ते बैठे ते दूजियां तो अपने लिए सलाम ठुकवावे, पर इसलिए कि परमेश्वर दे कम्मां नूं करे अते मनुक्खां दे लई करे। इसलिए नहीं कि उस कुर्सी के उत्ते बह के जो उन्होंने अहदा एक मिल गया वो अपने बैनीफिट के लिए कोई काम करे, पर उन्होंने इंसानां दे लई थापिया जांदा, उन्हां मनुक्खां दे लई जिहड़े नदान हुंदे आ, जिहड़े ज्ञान तो अधूरे हुंदे आ, तां जो ज्ञान उन्हें अपनी मेहनत दे नाल प्राप्त कीता उस ज्ञान का प्रचार वो करे, उपदेश देवे। क्योंकि वचन दे विच लिखा कि जद तक मैं ना आवां तू सिक्ख्या देन अते उपदेश करन दे विच लग्या रह। अते जिन्हें कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर उस ज्ञान नूं लैके सिख के अपने तक ही सीमित रखे तो उहदे सिक्खे का सिर्फ उन्होंने ही फायदा होया। ते जे असी सिर्फ अपनी ही जान इस धरती ते आके बचाई तो असी इस जिंदगी च आके कुछ बहुता मुल नहीं खट्टिया, क्योंकि यीशु मसीह जो इस धरती ते आए उन्हें पूरे संसार की जान बचाई। पूरे संसार की जिन्ने इस धरती के उत्ते आए हर एक की जान बचाई अते हर एक की जान के लिए कुर्बानी दी। और उहदे नाल नाल उहने की कहा सी कि जिहड़े काम मैं कीते वो तो तुसी करोगे, पर उहदे नालों भी वड्डे काम करोगे। ते जदों साडे बाप ने पूरे संसार के लिए अपनी जान दिती, पूरे संसार के लिए खुशखबरी का प्रचार किया, पूरे संसार दे विच अपने चेलियां नूं भेजिया ते कहंदा जाओ मेरे राज की खुशखबरी का प्रचार सुनाओ, जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दसियां वो लोकां नूं दसो, जिहड़े काम मैं कीते वो काम करो, बल्कि उहदे नालों वड्डे वड्डे काम करो। अते जे वो दास उस जगह तक सीमित रहिंदे, जे वो फैलदे ना, तां अज परमेश्वर दा वचन साडे तक पहुंचना नहीं सी। क्योंकि वचन दे विच लिखिया कि जाओ अते फैल जाओ सारी दुनिया दे विच अते सुनाओ लोकां नूं जाके मेरे राज की खुशखबरी का प्रचार। ते जे वो ना फैलदे तां साडे तक ये प्रचार नहीं पहुंचना सी। ते अगर असीं अज उस ज्ञान नूं प्राप्त कर लिया, या साडे विचों बहुत आ जिहड़े कहंदे आ कि हाँ मैं उस वचन नूं उस तरीके नाल समझिया अते मैनूं लगा कि प्रभु मेरे नाल गल करदा, मेरे ते आत्मा दा आ वरदान आ, मैनूं विजन हुंदे आ, मैनूं सुपने हुंदे आ, या मैं भविष्यवाणी करदा आ, या फिर मैनूं हीलिंग का वरदान आ। ते अगर उस वरदान नूं इस्तेमाल नहीं किया तो उस वरदान नूं होण दा साडे कोले कोई फायदा नहीं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਨਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀ ਆ? ਤੌਬਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਅਮਲ, ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਕ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾੜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਟਿਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 100% ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਚਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਚਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1% ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 1% ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ 1% ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 5 ਉਹਦੀ 4 ਔਰ 5 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੀਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਰ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਚੇਲੇ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੋ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੂੰਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਛੂੰਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਿਣ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਚਕ ਆ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੀਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਨਮਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, क्षमा ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ, ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਰਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।